హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఈరోజు ప్రీవియస్ వీడియోకి కంటిన్యూషన్ అనమాట. ఈడీసీ టాపిక్ మీద వీడియో చేస్తున్నాం కదా, దాని కంటిన్యూషను. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే పవర్ ట్రాన్సిస్టర్స్. FET is a unipolar and voltage controlled device. Okay. The terminals, drain, gate and source of a FET are identical to collector, base and emitter of a BJT. Less noisy device due to absence of minority carriers. FET is a square law device. Power transistors are four major types: bipolar junction transistor BJT, field effect transistor FET లో మళ్ళీ టూ టైప్స్: జంక్షన్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్, మెటల్ ఆక్సైడ్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్, JFET, MOSFET. అలాగే ఇన్సులేటెడ్ గేట్ బైపోలార్ ట్రాన్సిస్టర్ IGBT, స్టాటిక్ ఇండక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ SIT. MOSFET, it is a three-terminal device, namely drain, source and gate. Types: depletion mode MOSFET N channel, P channel. అలాగే enhancement mode MOSFET N channel, P channel. Enhancement mode, also known as normally off transistors. In this mode, a voltage must be applied to the gate of the transistor, at least equal to the threshold voltage, to create conduction path between the source and the drain of the transistor before current can flow between the source and drain. Depletion mode is also known as normally on transistor. In this mode, a voltage must be applied to the gate of the transistor, at least equal to the threshold voltage, to destroy a conduction path between the source and drain of the transistor to prevent current from flowing between the source and drain. The depletion mode MOSFET transistor generally on at zero gate source voltage. The conductivity of the channel in depletion MOSFET is less compared to enhancement MOSFET, so that enhancement MOSFET is more common. N-channel enhancement MOSFET is more common because of higher mobility of electrons. Symbols of MOSFET: depletion, gate, source, drain, N channel, P channel. N ఛానల్లో యారో లోపలికి ఉంది, గేట్ వైపుకి. పవర్ కూడా ఇన్సైడ్ ఉంది. P ఛానల్లో యారో సోర్స్ వైపు ఉంది, డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ బయట అవుట్పుట్ వైపుకు ఉంది P ఛానల్లో. ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్లో కూడా అంతే, N ఛానల్, P ఛానల్. Okay, let it be. Transistor characteristics of MOSFET. N channel depletion MOSFET characteristics ఎలా ఉంటాయంట: VGS ID. P channel depletion MOSFET, N ఛానల్లో పెరుగుతుంది వోల్టేజ్తో పాటు ID, డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ అనుకుంటా ID. P ఛానల్లో తగ్గుతుంది. అలాగే N ఛానల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ MOSFET, P channel enhancement
MOSFET. MOSFET is a majority carrier device. MOSFET is an unipolar device. MOSFET is a voltage controlled device because source and drain is controlled by the voltage applied at the gate terminal. MOSFET have a positive temperature coefficient. MOSFET used for high frequency applications. MOSFET have high input impedance. MOSFET have less switching losses because switching time is less. High switching frequency. Easy paralleling operation. Resistance at conduction losses high. MOSFET used in low power applications. It have less voltage and current rating. Secondary breakdown doesn't occur in MOSFET. When higher gate voltage is applied to the MOSFET, it is driven in ohmic region. MOSFET is on in the ohmic region. MOSFET is act as capacitor, so it also called voltage controlled capacitor. Capacitor la kuda panichestundi. Transfer characteristics. When voltage increase, current increase. The characteristics: variation of drain current as a function of gate source voltage. VGS ఏంటి అనుకున్న గేట్ సోర్స్ వోల్టేజ్ VGS ఇక్కడ ఇచ్చారు. The magnitude of VGST is 2 to 3 volts. Output characteristics: VDS V drain source, ID. Okay, characteristics. In cutoff region, the MOSFET will be off as there will be no current flow through it. In this region, MOSFET act as open switch. N-channel enhancement MOSFET VGS less than VGST. P-channel enhancement MOSFET VGS greater than or equals to VGST. అలాగే N-channel depletion MOSFET VGS less than or equals to VGST. P-channel depletion MOSFET VGS greater than VGST. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియో దీనికి కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది. MOSFET గురించి చాలా డీప్ ఇచ్చాడు, తర్వాత JFET వీటి గురించి ఇచ్చారు, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవన్నీ ఇస్తున్నారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒక 2 minutes నార్మల్గా మీతో కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఒక 10 years బ్యాక్ ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ జాబ్ చేసినప్పుడు 20 years బ్యాక్ 20 or 19 years బ్యాక్ 2004-05 టైంలో ఈ EDC ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అండ్ సర్క్యూట్ చదివినప్పుడు స్టూడెంట్కి యాజ్ ఎ బీటెక్ స్టూడెంట్ కింద ఓవరాల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, మనం బీటెక్ టైంలో ఎగ్జామ్ పర్పస్ EDC సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వడానికి ఇవన్నీ చదువుతాం. BJT ఏంటి, MOSFET ఏంటి, ఇవన్నీ ABCD లెక్క. తర్వాత ఆఫ్టర్ బీటెక్ కంప్లీషన్ జాబ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనం ప్రాజెక్ట్ పర్పస్ ఈ ఇవి ఏవైతే చదువుతామో ఇవన్నీ జస్ట్ తెలుసుకోవడానికి అంతే. రియల్ టైంలో ఇంత టైం ఏమి ఉండదు, మనం డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకుంటాం. మీకు బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేలాకే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తారు. ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక్కొక్క ఐటెం మనం డిజైన్ చేసినప్పుడు దానిలో సబ్గా యూజ్ చేసుకునే అన్నమాట. ఫైనల్ ఇయర్ అయిన తర్వాత జాబ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తాం. మనకి ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తున్నాం, మనకి ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏం కావాలి. బ్రెడ్ బోర్డ్ అంటాము, లేదంటే PCB అంటాం అనుకుంటా, పేరు నాకు కరెక్ట్గా గుర్తులేదు. మేము వర్క్ చేసే టైంలో PCB బోర్డ్ అంటాం అనుకుంటా, ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డు. అది ప్రీ డిజైన్ ఉంటుంది. దాని మీద మనం డయోడ్స్, ట్రాన్సిస్టర్స్, ఫిల్టర్స్, కెపాసిటర్స్ ఇవన్నీ
కనెక్ట్ చేస్తాం. మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ కోసం మైక్రో కంట్రోలర్ యూస్ చేస్తాం. అది ఇంకా మనకు సబ్జెక్ట్ రాలేదు. అదే మెయిన్ అక్కడ. దానిలో మెమరీ ఉంటుంది. మనం కోడింగ్ రాసి పెడతాము, అది ఎలా వర్క్ చేయాలనేది. ఆ కోడింగ్ని అనుసంధించుకొని మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ ద్వారా మనకు రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ రప్పించుకుంటాం అనమాట. మనం ఎల్సిడి డిస్ప్లే ప్రాజెక్ట్ చేసినా, లేదంటే ఈ మోటార్స్ ఏవి రన్ అయినా, రకరకాల అప్లికేషన్స్. సో ప్రతి అప్లికేషన్ పర్పస్ మనకు దానికి తగ్గట్టుగా హార్డ్వేర్ సర్క్యూట్ బోర్డ్ని తయారు చేసుకొని దానికి ఇన్పుట్ కోడింగ్ ఇచ్చుకొని దాన్ని బట్టి మనం పవర్ సప్లై ఇచ్చి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకు ఫైనల్ కావాల్సిన రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసే ఈ డయోడ్స్ కానీ ట్రాన్సిస్టర్స్ కానీ జస్ట్ అక్కడ చిన్న చిన్న పార్ట్స్ అనమాట. జస్ట్ కనెక్ట్ చేసి ఇచ్చేస్తాం. మనకు ఎక్కడ కావాలో ఎక్కడ దేన్ని యూస్ చేసుకోవాలో అది. ఇవి స్విచ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి అంటారు. మనకి ఫిల్టరింగ్ పర్పస్, మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ వోల్టేజ్ పర్పస్ వీటిని యూస్ చేసుకుంటాం. అంతేగాని దీని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, దీనిలో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, మనం ఏ పర్టిక్యులర్ వాడాం, ఇంత టైం అక్కడ ఉండదు. మనకు కావాల్సింది ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ని బట్టి మనకు కావాల్సింది ఏంటి. ఇప్పుడు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, సెన్సార్స్ బేస్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్ పవర్ ఆన్ ఆఫ్ ఈ టైప్లో సెన్సార్స్ యూస్ చేసుకొని మేము ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. దానికి తగ్గట్టు కోడింగ్ రాసుకునేవాళ్ళం. ఆటోమేటిక్ పవర్ ఆఫ్ అంటే రియల్ టైంలో నీకు కావాలంటే డే టైంలో లైటింగ్ని బేస్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్గా స్విచెస్ ఆఫ్ అయిపోవాలి. నైట్ టైం ఒకవేళ నువ్వు అలాగా రన్నింగ్లో ఉంటే నీకు అవసరం అనుకుంటే మెయిన్ స్విచ్ ఆన్ చేసుకుంటే నీకు లైట్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా పవర్ ఆన్ అవ్వాలి. ఎక్కువ లైట్ అయితే లైటు, ఫ్యాన్ అయితే ఫ్యాను. సో దీనివల్ల ఏంటి, ఆటోమేటిక్గా అంతా జరగడం వలన నీకు పవర్ లాసెస్ తగ్గిపోతాయి. నీకు హ్యూమిడిటీని టెంపరేచర్ని బేస్ చేసుకొని ఫ్యాన్ ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవ్వాలి. లైట్ ఇంటెన్సిటీని బేస్ చేసుకొని లైట్ ఆటోమేటిక్ ఆన్ ఆఫ్ అవ్వాలి. సో ఇట్లా అనమాట. మిషన్ ఇంటెలిజెంట్ చేయడమే అక్కడ ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లో మేము చేసేది. దాని డెఫినేషన్ కూడా అదే ఉంటుంది. ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ టు మేక్ ఏ డివైస్ ఇంటెలిజెంట్ టు పెర్ఫార్మ్ ఏ పర్టిక్యులర్ టాస్క్. ఇట్ కెనాట్ డూ ఆల్ టాస్క్స్. ఓకే, ఇదంతా నేనేం చెప్పాలనుకున్నాను అంటే, ఇక్కడ మనం థియరీ చదువుతున్నాం ఏబిసిడి లాగా. రియల్ టైంలో వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం ఒక సెమినార్లో స్పీచ్ ఇచ్చినట్టు. సో ఇప్పుడు మనం చేస్తుంది థియరీ వీడియోస్. వీటిని మీరు థియరీలాగే చూడండి. ఏంటి ఇలా ఉంది అని చెప్పేసి అనుకోవద్దు. కావాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చదివితే ఇది మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది థియరీ పార్ట్. ఫైనల్ కంటెంట్ ఏంటనేది ఒరిజినల్ అన్నమాట. ఓకే, అక్కడ ఏం చదివాము, ఈడీసీ బీటెక్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్ సెకండ్ ఇయర్ సెమ్. ఫైనల్లో వీటిని ఒక చిన్న పార్ట్స్ కింద యూస్ చేసుకుంటాం ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్లో. ఇప్పుడు మనం ఎందుకు చదువుతున్నాము చెప్పండి. వీటిలో చిన్న చిన్న బిట్స్ ఇస్తారనమాట. మాస్ఫెట్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటారు. మెటల్ ఆక్సైడ్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్. ఇట్లా చిన్న చిన్నవి అనమాట. వాళ్ళు 1 మార్క్ బిట్ ఇస్తారు. సో అందుకని మనం ఈడీసీ టాపిక్లో వీటి గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. యాక్చువల్లీ 10 minutes కన్నా వీడియో ఎక్స్ట్రా చేయడం ఇష్టం ఉండదు, బట్ ఎందుకో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది. లక్కీలే నేను వీడియో ఎండింగ్లో చేయడం బాగా కుదిరింది. ఇంకా వీడియో లెంత్ పెంచడం ఇష్టం లేదు. వీడియో ఇక్కడితో ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. వీలైనప్పుడు మిగతా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ. బాయ్.